अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों त देना मख के वीडियोस की मुंगा फर्स्ट ऑफ ऑल मुंगा सुक मैटर डिफाइन को मैटर सतवे सही शो अगेन बाद मुंग एटम डिफाइन को एटम सतवे बिया अगेन बाद मुंग मालिक्यूल उपेजंदो मालिक्यूल सतवे बिया मुंगा एलिमेंट मुकम्मल डिटेल सरा उए और तागे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम डिटेल सरा मुंग स्टडी को उस पर मुंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एलिमेंट्स मुंगा पदवो मेजर क्लासेस की डिवाइड करी थी। फर्स्ट जमुंग सर दे मीटल्स थी, सेकंड नंबर जमुंग सरा नॉन मीटल्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुंगा मीटल्स स्टडी को मीटल इज अ सब्सटेंस दैट इज lustrous shiny and opaque मेटल जमुंग सरा हागा सब्सटेंसेस दी कमची लस्ट्रस दी शाइनी चमकदार दी और ओपेक दी ओपेक मुंग आगे तवायु कमची मुंग जानते दासे उनिसु और हागा आड़ती सुन्नशु कते आगे तमुंगा ओपेक वायु ओपेक अपोजिट मुंग सरा ट्रांसपेरेंट थे ट्रांसपेरेंट उस मुंग सरा शीशा से ट्रांसपेरेंट था आगे न आगे तरफ तमुंगा कतीशु नो कम न चिमुंगा आगे तरफ त कतीशु आगे तमुंग सुवायु ट्रांसपेरेंट और कम न चिन्नशु कते आगे तमुंग सुवायु ओपेक वायु नो मेटल जमुंग सरा चमकदार दी और ओपेक सब्सटेंसेस दी metals can pass electricity and heat conductors metal zamung सरस्वती good conductor of heat and electricity दी यानी metals zamung सरस्वती बिजली और वोर्थ आगे ना पास कीगी metals को लका फॉर एग्जांपल metals की zamung सरस्वती ना सिल्वर राजी नो सिल्वर उस सिल्वर यो स्पून दे यानी चमच दा अतस पवूरन से नो सशी अगा गर्म तदे मतलब दे तदे ना उसकीगी हीट पास कीगी और बल इलेक्ट्रिसिटी में पास कीगी सही शो दे कैन बी बीटन into thin sheets and foils without breaking metal series among saram da mung 10 sheets ته کنورټ کولی شو مونږ چې څونه غواړو کنه دا څه کوو مونږ 10 کولی شو پتلا کولی شو یو 10 فویل ته کنورټ کولی شو دا ماتېدونه بغیر ملیبل هغې ته مونږ وایو صحیح شو نو میټل څه دی 10 شیټس ته کنورټ کیږي او فویل ته ماتېدونه بغیر they can be drawn into thin wires دا څه کولی شو مونږه یو 10 وایر ته کنورټ کولی شو میټلز تاسو کتلی ته بجلی دا 10 بجلی کې تار کسی هغه واړو واړو تارونه داسې میټلز دي کنه دا مونږه دومره ورکوټې وایرز ته کنورټ کړي دي they usually melts at high temperature میټل چې زموږ سره په ډېر های ټمپریچر باندې میلټ کیږي یعنی ولی کیږي मिल्ट तमंग په اردو کې पिघलना वायु they produce bell like sound when stuck sonorous کله چې میټل دیم هغه تاسو لکه سټک وته رو بغوینو هغه سو کې sonorous لکه بل په شانتي ساوند پروډوس کوي هغه تمنګ سو sonorous all metals are solid except mercury مونږ سره چې څونه هم میټل سي هغه څه دی په سالډ فارم کې ټوز فارم کې دی بغیر د مرکري نه مرکري تاسو به ترمامیټر کې کتلی په دې کې دا دننه چې کوم دا لیکوډ تاسو ښکاري دا مرکري دا صحیح شو او دا زموږ سره میټل دی خو سره لیکوډ فارم کې دی یعنی مایا شکل کې دی لیکوډ مونږ هغه ته وایو کم چې بهیږي ته یو ځای نه تاسو یو ځای باندې واچوئ ته یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي هغې ته موږ څه وایو لیکوډ وایو
صحیح شو. نو ټول میټل زموږ سره په سولیډ فارم کې دي بغیر د مرکري نه چې هغه موږ سره په لیکوډ فارم کې ده. Examples of things that are made up of metals are shown in figure. په دې کې اوس موږ سره مختلف قسم شیزونه ښودلي کوم چې ته میټلز نه زموږ سره جوړ دي. سلور سپون دی، چمچ یا دی، نیل مونږه میخ ته وایو، کوین روپۍ ته وایو، آیرن پیپر کلیپ، سیفټي پین، سټیل رولر، ګولډ رنګ، نیډل، تم پین. دا ټول زموږ سره څه دي؟ دا شیزونه چې دا زموږ سره ټول د میټلز نه جوړ دي. تاسو کلاسیفیکیشن اف ایلیمنټس راشي، تاسو ته ایلیمنټ زموږ سره براډلی کلاسیفای شوي دي په دوه قسمونو کې، یو میټلز دی یو نان میټلز دی. میټل به تاسو ډیفینیشن داسې ولیکئ چې هغه شی هغه سبسټنس کوم چې لسټرس دی او اوپیک دی او هیټ او الکتریسټي ته پاس کیږي، هغه ته موږ څه وایو؟ میټلز وایو. بیا فردر به تاسو ولیکئ چې میټلز تن شیټس ته او فویل ته کنورټ کیږي. میټلز په ډیر های ټمپریچر باندې میلټ کیږي او کله چې مونږه میټل سټک کو نو دا څه کوي؟ سونرس ساوند پروډوس کوي، یعنی بیل لایک ساوند پروډوس کوي. ټول میټلز زموږ سره سولیډ فارم کې دي بغیر د مرکري نه. مرکري زموږ سره په لیکوډ فارم کې ده او دا زموږ سره میټل دی. پوه شوئ؟ تاسو ان شاء الله تعالی دا ټول ویډیوز چې ما جوړ کړي دا تاسو مسلسل داسې وګورئ کنه، تاسو ته مخکې ډیر زیات اساني لکه تاسو چې ځان له بوک وای کنه چې ځان له په 1 غنټه کې وای او چې داسې درته زه وښیم نو تاسو 15 منټ کې زده کولی شئ. او بل دا تاسو پکې کم دا ګران ټکي دي نو هغه هم تاسو زده کوئ. زه خو تاسو ته هر یو ټکي په اردو کې مینینګ وښیم او پښتو کې درته ایکسپلین هم کوم. نو که تاسو ځان کامیابول غواړئ نو دا ویډیوز مسلسل داسې وګورئ. صحیح شو. په دې خو ستاسو دومره ټایم نه لګي، زما زیات نه زیات ویډیو 20-25 منټ پورې. صحیح ده. او دا زه ستاسو ته پیدا لپاره کوم، زما خو پکې خاص مقصد نشته. زم چې لکه کم ماشومانان سکول وسې نه کېږي، غټ سکولونو کې نشي داخلېدی، نو موږ چې څه زده کړي دي چې هغه هم زده کړي او زموږ ته معاشره یو ښه فرد جوړ شي. صحیح شو. لکه اکثر داسې ماشومانان چې هغو ته په 6 کلاس خو داسې لیول دی چې هغه اردو کې داسې خاص نه پوهېږي به که نه، نو هغو ته اسانۍ دپاره ما په هغو له په پښتو کې ویډیوز جوړ کړو. ما وی چې زموږ د ماشومانان زموږ د صوبې د ماشومانان ښه ښکلې په ټاپکس باندې پوه شي او ترقي وکړي. صحیح ده. نو تاسو د ویډیوز ګورئ، خامخا ګورئ، لږ ټایم وله ورکوئ. اوس موږ نان میټلز چالو کوم. نان میټلز هیو ا ډل سرفیس اینڈ لو ډینسټي ایکسپټ ډایمنډ. نان میټل چې زموږ سره کوم دي دا ډل سرفیس سي، یو سموث سرفیس سي، بالکل همواري. میټلز سي زموږ سره سموث سرفیس سي او نان میټلز لکه پلاستیک وګورئ رب شانتي او سټیل وګورئ څنګه همواري. صحیح شو. او د نان میټل سي ډینسټي ډیره کمې. ډینسټي مونږ هغه تاسو داسې په الحال خو داسې زده کړئ، ډینسټي مونږ ماس پر والیوم ته وایو. نو چې ته کم یو شیز ماس کم وي او والیوم یې زیات وي نو ته هغې ډینسټي کمی. لکه ډینسټي زموږ سره برابر ده ماس ډیوایډډ بای والیوم. چې والیوم لاندې موږ سره ډینومینیټر کې دی، چې والیوم زیات شي نو ډینسټي به زموږ سره کم وي، او چې ماس زیات شي نو ډینسټي به زموږ سره زیات وي. نو ته نان میټل سي والیوم ډیر زیات وي او ماس کم وي نو د هغې ډینسټي زموږ سره کمه ده. صحیح ده. په ډینسټي باندې پوه شوئ. ډینسټي موږ ماس پر یونټ والیوم ته وایو.
they cannot be beaten into thin sheets and foil. نان میټل چې کوم دي کنه هغه مونږه 10 sheets او foil ته نشو کنورټ کولی. They cannot be drawn into thin wires. نان میټلز مونږه 10 wires ته هم نشو کنورټ کولی، نان ډکټایل دي. They cannot pass electricity and heat except graphite. نان میټلز زمونږ سره الیکټریسيټي او هیټ نشي پاس کولی. ګریفایټ نه هیټ او الیکټریسيټي پاس کیږي. ګریفایټ زموږ سره نان میټل دی خو هیټ او الیکټریسيټي تی پاس کیږي. they may be solid, liquid or gases. نان میټل زموږ سره سالډ هم کېدی شي، لیکوډ هم کېدی شي او ګیسز هم کېدی شي. میټل زموږ سره ټول څه دي زموږ سره سالډ دي بغیر د مرکري نه چې هغه لیکوډ دی. نان میټل زموږ سره سالډ هم کېدی شي، لیکوډ هم کېدی شي او ګیسز هم کېدی شي. میټلز چې کوم دي ته هغې الټه ته موږ څه وایو نان میټلز. صحیح شو. کوم چې ته میټلز پراپرټي خصوصیات دي هغه په نان میټلز کې نه وي، ته هغې اپوزیټ به یعنې الټه به وي. په دې باندې تاسو پوه شوئ. اوس د بل پیج ته ګورئ. out of 118 elements 20 elements are generally classified as non-metals. زمونږ څه دي 118 elements دي پس کې په periodic table کې په هغې کې زمونږ څه دي 20 elements مونږ سره نان میټلز دي. 20 elements زمونږ څه دي نان میټلز دي. زیات تر په دې کې څه دي مونږ سره ګیسز دي لکه هایدروجن، هیلیم، نایټروجن، اکسیجن. دا ټول زمونږ څه دي نان میټلز دي. یو پکې زمونږ سره لیکوډ دی برومین. برومین زمونږ سره څه دی لیکوډ فارم کې دی. دا زمونږ سره نان میټل دی خو په لیکوډ فارم کې دی. سالډ نان میټل زموږ سره کاربن دی، فاسفورس دی، سلفر دی او آیوډین. دا زموږ سره په سالډ فارم کې دي. کامن ایگزامپلز of things that are made up of non-metals are shown as. دا موږ سره مختلف قسم شیزونه ښودلي دي کوم چې موږ سره نان میټلز دي. ډایمنډ زموږ سره نان میټل دی. میچ باکس ماچس یا دی. پنسل هم زموږ سره څه دی نان میټل دی. ایر بیلون دا ټول زموږ سره نان میټلز دي. اوس په مونږه uses of metals and non-metals وایو. The uses of metals and non-metals are given as following. مونږ سره لاندې دي uses of metals. First of all مونږه د metals استعمال سټډي کوو. gold and silver. They are used in jewelry due to their hard and shiny appearance. gold او silver زموږ څه دي دا میټلز دي. دا مونږه زیاتر په جیولري کې استعمالو ولې چې دا ډیر زیات سختي او شایني چمکدار اپیرنس وي. اپیرنس مونږ هغه ته لکه څنګه چې خلکو ته ښکاري لوک ورکوي اپیرنس مونږه هغه ته وایو. نو ګولډ او سلور مونږ په جیولري کې استعمالو. کاپر اینڈ الومینیم. They are used in electrical wires and utensils because they are malleable, ductile and good conductors of heat and electricity. کاپر او الومینیم چې کوم دی دا زمونږ څه کوو الکتریک وایرز کې استعمالو. کاپر تانبې ته وایي او الومینیم تاسو کتلی هغه بجلی تارونو کې راځي سپین شانتي تار چې پکې هغې کې زموږ سره الومینیم وي. دا موږ څه کوو ته بجلی په تارونو کې استعمالو او یوټنسلز برتن ته وایي لوښو کې استعمالو. ولې چې دا صحیح زموږ سره تارون کې دا موږ ځکه استعمالو چې دا کاپر چې زموږ سره ګوډ کنډکټر اف الکټریسيټي دی او هیټ. پوه شوئ. دا نومونه کم پرونانسیشن دی دې ته هم غور کوه. کاپر اینډ الومینیم.
کله چې موږ ماشومانان موږ ته به دا ډېر زیات مسله وه. موږ داسې ښه سکول کې سبق نه ویلی، نو موږ به دا نه پوهېدو چې کاپر لکه یو ځای که وبم ځان له ډېر په مشکله اینډ الومینیم دا به ډېر په ګرانه وي. بیا خو راته وروسته بیا موږ زده کړو، خو پهله راته ډېر زیات مشکل و. نو د هغې دپاره زه اوس ماشومانانو دپاره هم دا ویډیوز جوړوم چې هغو ته دا مشکل نه وي. Iron. It is strong and hard. It is used to build bridges and buildings. Iron زمونږ څه دی؟ لوها، اردو کې ورته لوها وایي. دا زمونږ څه سختي، strong مضبوطي او سختي and hard. دا مونږ په څه کې استعمالو؟ په بریجز کې، پلونو کې یا په بلډینګز کې، آبادو کې. اوس په مونږ ته نان میټلز یوزز وایو. کاربن. Carbon, it is used as gem in rings and ornaments due to its shiny appearance. کاربن څه دی؟ دا مونږ کاربن ډایمنډ زمونږ سره راځي، په کاربن کې ډایمنډ زمونږ سره راځي. دا مونږ څه کوم؟ په رنګس ګوتو کې استعمالو یا اورنمنټس داسې زیورات کې استعمالو. ولې چې ته دې ډېر زیات شایني اپیرنس، چمکدار اپیرنس وي، نو دا موږ ځکه په رنګس کې، ګوتو کې، ګوتمسي هغې کې زیاتره استعمالو او په اورنمنټس کې. صحیح ده؟ کاربن ګریفایټ یادې هغه کاربن ډایمنډ والو اوس کاربن ګریفایټ یوزز. It is used as lead in pencils due to its softness and leaving mark on paper surface. Lead سوکې ته وایي ښه، پنسل هغه سوکه سي هغې ته موږ څه وایو؟ لیډ وایو. نو دا زموږ سره پنسل په سوکې کې استعمالیږي ګریفایټ، ولې چې دا سی سافټ نرم وي او مارک پرېږدي، یعنې نشان پرېږدي په پیپر باندې. چې کله چې داسې تاسو پیپر باندې لکه پیپر باندې تاسو لیکلو کوئ، نو هغه لیکل په پیپر باندې کاغذ باندې پاتې شي، نو دې ته څه وایي؟ لیوینګ مارک آن دی پیپر سرفیس. مارک نشانونه پرېږدي په پیپر سرفیس باندې. فاسفورس. فاسفورس زموږ سره نان میټل دی. صحیح شو. It is used in the preparation of matches due to rapid burning property. فاسفورس زموږ سره ډېر زیات زر ورلی، نو دا موږ څه کوو؟ ماچس کې استعمالوو. سیلیکون. It is used in glass preparation due to transparent nature of its compound. سیلیکان چې موږ سره کم دی، دا موږ څه کوو؟ په ګلاسز کې، شیشه کې استعمالوو. ولې چې د دې ټرانسپیرنټ شفاف، بالکل صفا شانتي سټرکچر کې ته دې. صحیح شو. نو دا موږ څه کوو؟ په ګلاسز کې استعمالوو. پوه شوې؟ نن موږ څه ووایو؟ نن موږ کلاسیفیکیشن اف ایلیمنټس وکړو. صحیح شو. سرسري درته یو پیره بیا وایم. ایلیمنټس موږ په دوه میجر کلاسز کې ډیوایډ کړو. فرست موږ میټلز، دویم نمبر موږ سره نان میټلز. میټلز موږ ووایم چې دا زموږ سره لسټرس او اوپیک دي. صحیح شو. ګډ کنډکټ اف هیټ اینډ الیکټریسټي، او دا موږ په شیټ او فویل کې کنورټ کولی شو. صحیح شو. بیا دا موږ تhin وایرس ته هم کنورټ کولی شو. میټل زموږ سره په های ټمپریچر باندې میلټ کیږي. کله چې میټل موږ سټک کو، سټک منی هتوړه راوتلو، نو دا څوک کی رنګ شانتي ساوند پروډوس کوي، هغې ته موږ څه وایو؟ سونرس وایو. څونه هم چې موږ سره میټلز دي، هغه موږ سره سالډ دي بغیر د مرکري نه. بیا اگزامپل اف میټلز یې ورکړي دي، دا تاسو خپله وګوره. بیا موږ نان میټلز ووایو. نان میټلز کم پراپرټیز چې په میټل کې دي، هغې بالکل الټه څه دي؟ په نان میټلز کې دي. نو میټلز، نان میټلز زموږ سره څه دي؟ دا ډل سرفیسي او لو ډینسټي بغیر د ډایمنډ نه. او دا موږ شیټ او فویل ته نشو کنورټ کولی، نه یې وایرس ته کنورټ کولی شو. دې نه هیټ پاس کېږي، نه الیکټریسټي ته پاس کېږي، خو د ګریفایټ نه پاس کېږي.
میټلز مونږ وایو چې دا زموږ سره صرف سالډ فارم کې بغیر ته دغه نه مرکري نه چې هغه په لیکوډ فارم کې دی او نان میټل زموږ سره په درې وړه فارمز کې درې وړه حالت کې سالډ کې هم لیکوډ کې او ګیسز کې هم وي. بیا مونږ وایو چې مونږ سره 118 ایلیمنټس دي. په 118 کې 20 ایلیمنټس چې کوم مونږ سره نان میټل دي صحیح شو. په دې کې زیاتر ګیسز دي، ځینې پکې لیکوډ دي او ځینې پکې سالډز دي. ګیسز نان میټلز مونږ هایدروجن، هیلیم، نایټروجن او اکسیجن وایي او لیکوډ پکې مونږ صرف برومین وایي. برومین زمونږ سره نان لیکوډ دی او نان میټل دی صحیح شو. برومین زمونږ څه دی لیکوډ فارم کې دی. سالډ فارم کې زمونږ سره نان میټلز کم دی، کاربن دی، فاسفورس دی، سلفر دی او آیوډین دی. په دې باندې پوه شو. بیا دا یوزز او میټلز او نان میټلز دا خو آسان دي صحیح شو. بس نن پورې دې پورې برابر دی. انشاءالله بل ویډیو کې به مونږه کمپاونډز سټډي کوو صحیح شو. نو دا ویډیو تاسو باقاعده ګورئ، کو بیا هم څه مشکل درته وي که نه زه به تاسو لپاره دوباره ویډیو جوړوم چې تاسو پرې پوه شئ صحیح ده. بس نن لپاره هم دې پورې برابر دی. अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें।